میں دل جان نیوز کا میزبان وارث علی رانا آپ سے مخاطب ہوں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میرا چینل دل جان نیوز کو سبسکرائب کیا کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ملکی حالات اور غریب عوام کس طرف جا رہے ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکلیں ہیں، کن کے لیے موجیں آنے والی ہیں۔ یہ موج میلہ لوٹنے والے 300 کے قریب حکمران ہیں۔ تو یہ پورے ملک کی عوام کا جو خوشحال پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، پوری قوم کو یہ یرغمال بناتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کے لیے ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی غریب کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی غریب مسکین بیوہ یتیموں کے لیے ان کے پاس کوئی ویژن نہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، سردیوں کا موسم ہے، نہ پنکھے چلتے، نہ اے سی چلتا ہے، نہ زیادہ کسی کے گھروں میں، عوام کے گھروں میں کوئی اتنا زیادہ بجلی کا صرف نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود بجلی مہنگی، گیس آتا نہیں، بل بہت زیادہ ہے۔ تو یہ شرم کی بات ہے، یہ ظلم ہے، ظلم سے بڑھ کر ظلم ہے۔ اس لیے کہ جو ووٹ مانگنے آئیں گے، جو حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو حکمرانی کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، تو مجھے یہ بتائیں، اب نگران حکومت ہے تو ان کے سامنے یہ جماعتیں جو الیکشن کرتی ہے، یہ کیوں نہیں احتجاج کر رہی، یہ کیوں نہیں شور کر رہی، یہ کیوں نہیں ایسا عمل کر رہی کہ جس کی وجہ سے غریبوں میں خوشحالی آئے، مہنگائی کم ہو، بجلی کے بل کم ہو، بجلی گیس کا بل کم ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو، الیکشن سے پہلے غریبوں کو تو آپ مروائے جا رہے ہیں، تو آپ ان کو مروا کے ووٹ لیں گے؟ ووٹ تو کوئی بھی نہیں دے گا کسی کو بھی۔ ووٹ لینے سے پہلے آپ غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں احتجاج کر رہے ہیں؟ بجلی کیوں نہیں کم ہو رہی، گیس کیوں نہیں آ رہا، اس کے بل زیادہ کیوں، پانی کا بل کیوں نہیں کم ہو رہا؟ تو آپ صرف یہ سمجھ آ رہی ہے، بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے آپ کے سامنے، گیس بھی نہیں آ رہی، وہ بھی مہنگا بل ہے، پانی کے بل بھی زیادہ ہے، مہنگائی بھی زیادہ ہے، کوئی چیز غریب مسکین کو تو مل ہی نہیں رہی، تو آپ ووٹ لینا کس سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پیراشوٹ آئیں گے، یا فرشتے ووٹ ڈالیں گے، یا پھر الیکشن کمشنر جن کو توبہ نعوذ باللہ آپ سیاسی اپنا رہبر سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں جیتوں گا، کوئی کہتا ہے میں جیتوں گا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم عوام کا دل جیتیں گے، عوام کو خوشحال کریں گے، پھر ووٹ لیں گے۔ مگر الیکشن کمشنر کو متنازع بنایا، ایک کہتا میرا الیکشن کمشنر، دوسرا کہتا میرا الیکشن کمشنر، یہ آپس میں دال بانٹی جا رہی ہے، لیکن غریب کو بالکل مارا جا رہا ہے، غریب کو غربت کی لکیر سے بھی زیادہ کسیڑ دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، صرف میں اتنی سیٹیں لے لوں گا، میں اتنا کچھ کر لوں گا، میں صوبہ لے لوں گا، میں کچھ کسی کو فوج نے کوئی شک نہیں، میں نہیں کہتا، عوام کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے اپنے لوگوں کو، کسی کو ایسی جماعتیں بھی بنا دی ہیں جن کو کوئی پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، وہ بھی کہتے ہیں اتنی سیٹیں لیں گے، ہم فوج کے وفادار ہیں، رہیں گے انشاءاللہ مرتے دم تک۔ پاک فوج زندہ باد، ہمارے تمام ادارے زندہ باد، ہم کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں ہیں، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک، کیا ان کا کوئی حق نہیں، قانون ان کے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ نے امیروں کے لیے ہی عدالتیں بنائی تھی؟ اعلیٰ لوگوں کے لیے ہی یہ سارے ریلیف تھے؟ کیا غریب مسکین کے بچے غریب جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں کوئی لیتا؟ امیر تر جو ہے ان کو گھر بیٹھے ریلیف مل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملک اسلامی ہے، یہ کلمے کے اوپر ملک کو حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک ہے، مگر یہاں
हो क्या रहा है, कौन संवारेगा? फौज के ऊपर उम्मीदें हैं कौम को, लेकिन फौज समझ नहीं आ रही। एक बंदे ने कोई गलती की है, उनको मारा जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। एक उम्मीदवार आ जाएगा, दूसरा सामने आ जाए तो उनको पकड़ा जाएगा, उनको घसीटा जाएगा, उनके कागज छीने जाएंगे। ये कैसा दंगल है जिसमें दो पहलवान ही नहीं लड़ रहे? एक कहता मैं जीत गया, उसका हाथ खड़ा कर देगा रेफरी। ये ज्यादती है। ये कौन इनका हिसाब लेगा? कौन इंसाफ करेगा इस मुल्क में? कौन किसी की फरियाद सुनेगा? ये ऐसा ही होता रहा। एक विनर है, दूसरे को शिकस्त है। कौन दिलवा रहा शिकस्त? कौन अदालतों में जाता है तो उनको रिलीव नहीं मिलता? कौन अदालतों से घर बैठे रिलीव ले रहा है? किसके फोन पर लोगों को पकड़ा जा रहा है? किसके कहने पर लोगों की चार दीवारी पमाल की जा रही है? किसके कहने पर पुलिस चार दीवारी, ना इज्जत, ना किसी के बच्चे, ना घर, ना किसी की वालदा, ना किसी की बच्चे, उनके घर में घुस कर उनको जलील ख्वार किया जा रहा है, उनको घसीट कर लिया जा रहा है। ये क्या है? कौन पूछेगा? क्या इस गरीब जो बच गए हैं, जो महंगाई में मर जा रहे हैं, जिनके बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनको और मारा जा रहा है, जिंदा दरगोर किया जा रहा है, तो फिर कहते हैं अवाम हमारे साथ है, हम जीतेंगे, हम वोट लेंगे। वोट तो हम देंगे नहीं। गरीब किसको वोट देगा जो अभी हमारी मदद ही नहीं कर रहे? ना हमें बिजली दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना गैस दे रहे हैं, तो हमसे वोट लेंगे? इसका मतलब हुआ कि किसी को हमारे वोट की ज़रूरत नहीं। उनका इलेक्शन कमिश्नर है, वो आप खुद ही जितवा देगा। किसी की फौज है, वो उनको इक़्तिदार में बिठा देगी। कोई अदालतों के ख़ास हैं, उनको बिठा देंगे। हमारा कौन है? हम किसके आगे बोलें, किसके आगे दाद फरियाद करें, किसके आगे मिन्नत करें? हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हैं, हमारे घरों में 2 वक्त का खाना नहीं तैयार हो रहा है। अपनी तनख्वाहों में से सिलेंडर जलाएं, रोटी कैसे पकाएं, खाना बच्चों को कैसे दें, नाश्ता नहीं सुबह मिल रहा। तो ये क्या है? कौन हुक्मरान? एक वज़ीर आज़म कोई बन जाएगा तो हमें क्या देगा? वज़ीर आज़म बनना जिसने अपने के लिए बनना है, जिसने फायदे लेने अपने के लिए लेने, हमारे लिए नहीं। ये जो पैसा खर्च के लोग आ रहे हैं इक़्तिदार में, ये मुल्क को और कंगाल करेंगे। ये गरीब का खून निचोड़ निचोड़ कर गरीबों को जिंदा दरगोर करेंगे और कुर्सियों पर बैठ के फिर कंप्रोमाइज़ करेंगे। ये पीपल पार्टी, ये नून लीग, ये दिगर जो जमातें हैं, 5-5 सीटों वाली टांगे जमातें, टांगा पार्टियाँ इकट्ठी होकर फिर इक़्तिदार में बैठेंगे। फिर इन लोगों के गले काटेंगे जो हक सच की बात करते थे। एक को डिग्रेड करेंगे, अपना झंडा लहराएंगे कि हम आवाम की ताकत से जीते हैं। सबको पता कौन कैसे आ रहा है, कौन जीतेगा। मगर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को मजबूत रखी, पाकिस्तान को खुशहाल रखी, आवाम की रहनुमाई फरमाई। या अल्लाह पाक फौज जिंदाबाद रखी, अदारे जिंदाबाद, अदालतें जिंदाबाद। मगर उन अदालतों से, उन फौज वालों से, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि गरीबों का भी कुछ करें, गरीबों को भी खुशहाल करें। गरीबों का भी उतना ही मुल्क है जितना आपका है, मगर गरीब का कोई हक नहीं है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, थानों में गरीबों की सुनाई नहीं है। इतनी दुआएं महंगी है, दुआएं जो हैं दुआइयाँ मिलती नहीं। घर तड़फ रहे हैं माई बाप, लेकिन दुआ जो इतनी महंगी। सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई किसी को दवाई नहीं देता, कोई देखता नहीं। डॉक्टर है वो मौज मस्ती में है। कोई इदारा ऐसा नहीं है, कोई अस्पताल ऐसे नहीं है, कोई महकमा ऐसा नहीं जो किसी को इज्जत से बिठाकर उनका काम करे। ये रिश्वत का सूर ऐसा फैला हुआ है, लोग समझते क्यों नहीं। जब मरेंगे तो दौलत किधर जाएगी? ये कोठी, बंगले, गाड़ियां, जहाज ये साथ नहीं जाने। आपके बड़े भी खाली हाथ चले गए, हमने भी खाली हाथ जाना है। फिर क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? क्यों नहीं गरीबों को रिलीफ दे रहे? खुदा के लिए ये गरीबों का ख्याल करें, मुल्क को खुशहाल बनाएं। अपनी दौलत जो लूटी है, जो इतने महल, जो गाड़ियां, बंगले, कोठी, बैंक बैलेंस, ये खजाने में जमा कराएं और पाकिस्तान को मजबूत करें, कौम को खुशहाल बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।